we try to learn very little from the YouTube. If a directly police person and an narcotic bureau person are directly coming to you and are giving awareness to you, you will exactly come to know what you should do when you are facing such problem. Then you will come to know how to avoid such problem. Then you will come to know what are the things where you should be away from. All these things are very, very important. Okay? So finally, thanks to everybody. Thank you very much. Farmers College Principal Dr. C. S. Sylvester to address the camp. Prevention is better than cure. Drugs and Narcotics Bureau, ACP Dr. Sadavananda Gariki, Assistant Commissioner of Police, Venkatraman Reddy Sir Gariki, Mangalore, and my dear faculty members, especially for my dear students. So today we had to gather here. Today morning only 9:30 I have received a phone call from the Mangalore side. Sir, we are going to organize the program in our Nizamabad district. As early as possible, we have taken the permission from the management. We are going to organize the programs. Padarthala Niyantrana by Avagahana Samastha. So everyone knows what is drug. Actually, there may be having the two types of drugs. One is natural sources. So how to save the lives? That is very important. Regarding about they may be having the hypnotics as it is sedative. Whenever we are having the severe problem, the patient is not tolerated, that time we have to give the specifications, sedations or hypnotics. On that basis, we are giving the drugs. So my request, all the students, please make it out 10 seconds. Prati varu 10 seconds కంట్రోల్స్ సైలెన్స్ ఉండండి, ఇంక్లూడింగ్ డిగ్నిటరీస్ ఆల్సో. 10 seconds దయచేసి అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా ఉండండి. అప్పుడు ఆలోచించండి మనలో ఏముంటుంది, మన బ్రెయిన్ ఏ విధంగా మెంబర్స్. జస్ట్ 10 seconds. Especially for different places, how the sources is coming of the narcotic drugs, how it will be going to movement in the market, who will be getting the benefits. Drugs as well all knows are in illegal matter which some people drink. Some people will be going to drink. అందరికి అలవాటు ఉంటుంది కాదు, కొంతమందికి ఏంటంటే అలవాటు బీర్ తాగడం, విస్కీ తాగడం, రమ్ము తాగడం, జిన్ను తాగడం. సో ఇదేంటంటే ఒకరి కోసం చెప్పడం కాదు, అది ఎలా అవుతుందంటే ఒకసారి అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి, మత్తుకు బానిస అయిపోతున్నారు. దానికి అవగాహన అవేర్నెస్ లేకుండా కంట్రోల్ చేయకపోతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాత్రి మంచిగా కడుపునే అన్నాన్ని పడుకుంటాము, మంచి ఏదో పొద్దున్న లేవాలి, ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు సడన్గా లేవాలని పోవాలనుకుంటాను. అది ఒక కరెక్ట్. ఏమో జరిగిపోతుంది, ఏమి జరిగిపోదు, గొప్పగా పొద్దున్న లేవగానే మన ముఖం చూసుకోము, పేరెంట్స్ మొబైల్ మన ఫోన్ చూస్తున్నాం, ఏం జరిగిపోయింది, ఏమీ ఉండదు, గొప్పగా మనకు అవసరం ఉన్నది మాత్రమే చూడాలి. There are several students who consume drug out of fun or for various their other reasons. Nowadays, smoking is about cases నవరంగాల నుంచి పవర్ రావాలని ఆలోచిస్తారు, అది ముక్కులో వస్తుందా నగరంలో వస్తుందండి. సో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో అలాంటి కండిషన్లో ప్రజెంట్ స్టూడెంట్స్ అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. People who deal in the selling of drugs create a network and mainly target the students. In order to make them addicted to drugs. Initially, the drugs are sold to the students for free, and gradually, when they get addicted to it, they start buying and consuming it. In fact, the students also eventually become a part of their network and start dealing in it. So, since from our Vijay Rural Engineering College running last 25 years, so we are completely
opposition. There is not at all any single case. As for the government is clear the order, we have already submitted our, especially committees, rural, our Market Police Station, VRSC committee, IGTs and Vijay College of Pharmacy committee submitted the list. So when one completely addicted to the temptation of drug, it gets very difficult for him or her to recover from its impact on their health. Once you are addicted, they should not be going to stop. For example, 6 నెలల క్రితం మనం చూసినప్పుడు మన నిజామాబాద్లో ఆలోచించారు కళ్ళు తాగిన వాళ్ళు ఆల్ప్రోస్ వాళ్ళు కళ్ళు తాగి పిచ్చి యాక్సిడెంట్ పిచ్చి పోతులు ఎలా జరుగుతున్నాయి మన క్యాంపస్లో ఆ కళ్ళు తాగిన వాళ్ళు పిచ్చి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు కంట్రోల్ కాకుండా చనిపోయారు. ఎస్పెషల్లీ దే మే ఇంక్రీజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ narcotics that is specially for alprazolam. Before it destroyed their health. Health is wealth. Future and take away their lives. Don't even try to touch or come to close them. It is very essential, especially for now budding students. The Constitution of India, as per the Constitution of India, in Article 47 specifically directs the state to prohibit the consumption of intoxicating drink and drugs that are injurious to our health. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act in the year of 1985 makes the strengthened provision for the control of trafficking of drug and their main aim in prevention and supply of control. So as per my request, if you having of knowledge regarding about those are using of drugs, ultimately their lives will be going to spoil. అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం సైకియాట్రిక్ పేషెంట్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం. సైకియాట్రిక్ పేషెంట్ తీసుకెళ్తే ఈ హ్యాస్ టు గివ్ ద కౌన్సిలింగ్. So last month already by saying that drug abuse should be an absolute no for all, and I sincerely hope that our students will never ever try to consume of drugs and will completely stay away from its use. Remember, my dear students, that our country needs you as you are its future and bright future in your progress of life. Thank you. ఈ రోజు ఈ డ్రగ్ అవేర్నెస్ గురించి ఈరోజు మార్నింగ్ డిస్కస్ చేశాము. సార్ ఈరోజు వచ్చారు, మార్నింగ్ 9:30 చెప్పాము ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయాలి ఈరోజు అని రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి చాలా తక్కువ టైంలో మీ అందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేసి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మాకు సహకరించిన ప్రిన్సిపాల్ గణేష్ సార్ గారికి అలాగే సురేష్ సార్ గారికి ఇద్దరు కూడా మా ఉద్యోగపరంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఇంకా మాకు చాలా సంతోషం. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ రెగ్యులర్గా మేము కండక్ట్ చేయాలి. ఇప్పటి నుంచి ఈ కోఆపరేషన్ జరిగింది కాబట్టి మనం రెగ్యులర్గా చాలా అంటే ఇది 1000 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకుంటే కాలేజీలో 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు. టీవీలో పేపర్లో రెగ్యులర్గా గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి డ్రగ్స్ గురించి కంటిన్యూగా చెప్తా ఉన్నారు. పాత సీఎం గారు చెప్పారు, కొత్త సీఎం గారు రెగ్యులర్గా చెప్తున్నారు డ్రగ్స్ నిర్వహిస్తామని. ఎందుకు వచ్చింది పరిస్థితి మనందరికీ? చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్న తెలంగాణలో ఈ డ్రగ్స్ ఒక దాదాపు 10 years నుంచి మెల్లమెల్లగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు పెరుగుతా ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్. మేజర్ కారణం ఏంటంటే మన పక్కనే ఆంధ్రాలో ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి బాగా ఎక్కడైతే మనకి రంపచోడవరం ఈ ఏరియాలు ఉన్నాయో అక్కడ కల్టివేషన్ హెవీగా ఉంది. అక్కడ ఉండే గిరిజనులంతా కూడా రెగ్యులర్గా అక్కడ వ్యవసాయం చేయకుండా ఈ గాంజాని పండించడం వల్ల మనకి తెలియకుండా గత 10 సంవత్సరాల్లో మనకి ప్రతి ఇంటికి చొచ్చుకొచ్చింది గాంజా. ఒకప్పుడు ఏదో గాంజా ఒక డ్రగ్స్ అనేది ఏదో ఒక టౌన్లలో ఏదో డబ్బున్న వాళ్ళు మాత్రమే వాడేవాళ్ళు, అంతవరకే ఆలోచించేది. అలాంటిది
హైదరాబాద్ సిటీలో ఒక 5 years నుంచి 5-6 years నుంచి హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా పెరిగింది. తర్వాత వచ్చేసరికి ప్రతి విలేజ్లో కూడా వచ్చేసింది. ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న విలేజ్లో కూడా గాంజా అనేది విపరీతంగా జరుగుతుంది. ఇది ఒక పోలీసింగ్ మేము ఎంత చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది మన నెట్వర్క్ని చేంజ్ చేయడం కానీ నెట్వర్క్ని మనం చేయడం కానీ సరిపోలేదు. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితం నార్కోటిక్ బ్యూరో అని చెప్పేసి తెలంగాణలో ఒకటి ఫామ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇండివిజువల్గా ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్స్ని కోఆర్డినేట్ చేయాలి. ఈ డిపార్ట్మెంట్ భాగంగా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, నార్కోటిక్ బ్యూరో ఉంటుంది, తర్వాత కస్టమ్స్ ఉంటారు, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఉంటారు, తర్వాత మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ అందరినీ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తే తప్ప దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక నార్కోటిక్ బ్యూరో అనేది తెలంగాణ తరఫు నుంచి హైదరాబాద్లో స్థాపించింది. గత 2 years నుంచి మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చాలా రైడ్స్ చేయడం, చాలా మంది పట్టుకోవడం, చాలా పెద్ద పెద్ద గ్యాంగ్స్ ఎవరైతే జైలు పంపించడం జరిగింది. సప్లైస్ ఎంత కంట్రోల్ చేసినా కూడా డిమాండ్ ఉన్నంత వరకు మన సప్లైస్ కంట్రోల్ చేయాలి. ఎందుకంటే డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సప్లైర్ ఏం చేస్తాడు, ఏదో విధంగా ప్రొక్యూర్ చేస్తాడు, 10 రూపాయలు 10 రూపాయలు అమ్ముతాడు. డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి అది మనం ఎంత చేసినా కూడా కంట్రోల్. కాబట్టి 2 ways చేయాలి. ఒకటి కంట్రోల్ చేయడం, పట్టుకోవడం, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేట్ చేయడం, అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చేసి ఎవరైతే కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళను మనం డియాక్టివేట్ చేయడం. కన్జ్యూమర్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం, యాక్టివ్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేయడం, ఇలాంటివన్నీ మన తరఫున చేస్తున్నాం. మీరు ఒక 15 minutes నేను తీసుకుంటాను. యాక్చువల్గా ఎందుకు మనం ఈ అవేర్నెస్ జస్ట్ 15 minutes జస్ట్ మీ దానికోసం ప్రజెంట్ చేస్తాము. అందరూ ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉన్నారు, చదువుకుంటున్నారు. మనకి ఏం కావాలి లైఫ్లో, ఏం అవసరం ఉంది, ఎందుకు వస్తుంది అంతా మనం చేస్తాం, ఎందుకు దేనికోసం. మీరు ఇప్పుడు చదువుకొని ఒక పొజిషన్ పెట్టిన తర్వాత దేనికోసం మీరు తాపత్రయపడుతున్నారు, మెయిన్ ఏంటి రీజన్? మనీ, సక్సెస్, ఇంకా ఇంకా గట్టిగా చెప్పండి. ఎండార్ఫిన్. ఆ ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు ఒక కామ్నెస్ అనేది కనిపిస్తుంది, బాడీలో కానీ మైండ్లో కానీ ఒక ఈజీనెస్ ఉంటుంది, ఒక రిలాక్సేషన్. అట్లనే మీరు ఏదైనా నచ్చిన యాక్టివిటీ చేస్తారు, ఒక మంచి మ్యూజిక్ విన్నారు, మీకు మంచి మ్యూజిక్ విన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీ బాడీలో ఎండార్ఫిన్ ఒకటి రిలీజ్ అవుతుంది. వన్స్ దానివల్ల ఏమైపోతుంది, మరి మీ బ్రెయిన్లో ఉన్న కెమికల్స్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉంటారు, హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్గా మనకు జరుగుతాం. ఎందుకు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల. అలానే మీ ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాలి, ఒక చిన్న గెట్టుగెదర్కి వెళ్ళారు, చాలా ఎంజాయ్ ఉంటుంది కాబట్టి మన బాడీలో ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అయ్యి మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. అలానే కొంతమంది ఫుడ్ తిన్నప్పుడు, ఫుడ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఒక చాక్లెట్ తిన్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎండార్ఫిన్, ఆటోమేటిక్ చాక్లెట్ తినగానే మనకి ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అనేది మనకు వస్తుంది. అదే మనకి ఈ బయట ఏంటంటే ఈ ఎండార్ఫిన్ ఫీల్ కూడా హార్మోన్ ఏదైతే అవుతుందో మనం డిఫరెంట్ పరిస్థితులు అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు కానీ, ఫ్రెండ్స్తో కలిగినప్పుడు కానీ, లేదంటే మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ మనకి ఎండార్ఫిన్స్ అనేది రిలీజ్ అయినప్పుడు మనకి ఒక హ్యాపీ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. ఈ హ్యాపీ ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు మన మైండ్లో కెమికల్స్ రిలీజ్ అయ్యి మనకు అది చూపిస్తాను. అది అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పడానికి తీసాను ఏంటంటే ఇది మనకు నేచురల్గా దొరికే హ్యాపీనెస్, ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు. కానీ ఇప్పుడున్న కాలంలో ఏం చేస్తున్నారు, మనం యాక్టివిటీస్ జరిగిపోయింది, ఎవరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేయట్లేదు, అందరూ కూడా మొబైల్ ఫోన్ పట్టుకొని ఇంట్లో స్పెండ్ చేస్తున్నారు, ఫ్రెండ్స్తో యాక్టివిటీ జరిగిపోయింది, ఇంటర్నెట్లో గేమ్స్ ఆడుతున్నారు. ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ కాక ఒక డిప్రెషన్
ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఇట్లాంటి సందర్భాలు ఒక సర్కిల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరికైనా ఒక వ్యక్తికి అలవాటు ఉంది కూడా ఫీల్ గుడ్ మనకి క్రియేట్ చేస్తుంది. దీంతో ఏమైపోయిందంటే మన పెయిన్ కూడా దీనివల్ల మనకి అది కూడా బ్రేక్ మనకి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ఓపియాట్స్కి ఎండార్ఫిన్స్కి అది ఏదైతే ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ కావో ఓపియాట్స్కి సంబంధం ఉంటుంది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మనకి ఆటోమేటిక్గా మన బాడీ ఏంటంటే ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ కావాలంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసినప్పుడు మనకి ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ కావాలి. కానీ మనం కెమికల్ బేస్డ్ ఓపియాట్స్ మీద కానీ వీటి మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు బాడీ అది తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అయింది. అవి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. అది రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ టెంపరీ వచ్చే ప్రెషర్ కొంతసేపు ఉంటుంది, మళ్ళీ డౌన్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ తీసుకుంటే కానీ మళ్ళీ హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఆ పరిస్థితికి వచ్చేస్తుంది, డిపెండెన్సీకి వచ్చేస్తుంది. అది డిపెండెన్సీకి వస్తే జరిగే అనంతాలు ఏంటంటే ఇది టోటల్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది. ఇది యాక్చువల్ బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ తీసుకునే డోస్ బట్టి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ఎండార్ఫిన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రిలీజ్ కావడం పనిచేస్తుంది. ఎవ్రీ టైం దాని డోస్ పెంచాలి, దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నది. అది లేని ఇమీడియట్గా నేషనల్గా వచ్చే ఏవైతే మనం యాక్టివిటీ చేస్తామో దానివల్ల హ్యాపీనెస్ దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఈ ఒక్కసారి మనకి ఎడిక్ట్ అయిన తర్వాత మామూలుగా ఫ్రెండ్స్ వచ్చినా కూడా మాట్లాడరు, లేకపోతే ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ కాదు. దీనివల్ల ఏంటంటే టోటల్గా ఈ డ్రగ్ వల్ల టోటల్గా డిపెండెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. ఇది హెల్తీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇది యాక్చువల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఈ సర్క్యులేటరీ మోషన్, తర్వాత నర్వస్ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, తర్వాత స్కెల్టన్ అండ్ ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉంటాం, మెంటల్గా ఫిట్ ఉంటాం. ఈ ఆరింట్లో ఏ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ప్రాబ్లం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఓపియాస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తాయి కాబట్టి దానివల్ల సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, హార్ట్ ఫంక్షన్ అనేది ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ టైం మస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే వీక్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఈ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల వీక్ అయిపోవడం, ఎనర్జీ లేకపోవడం, తర్వాత వామిటింగ్ సెన్సేషన్, ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్లో ఇవన్నీ కూడా డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల దీని ఎఫెక్ట్స్. టెంపరీగా మనకి ప్రెషర్స్ వచ్చినా కూడా లాంగ్ టర్మ్లో టోటల్ బాడీలో ఉన్న ఆల్ సిస్టమ్స్ అన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా డిపెండెన్సీ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా అవన్నీ కూడా ఫెయిల్యూర్గా మారిపోతుంది. ఇది టోటల్గా నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంది, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండ్ సర్క్యులేటరీ టోటల్ సిస్టమ్ ఉంది. షార్ట్ టర్మ్లో ఇవన్నీ వస్తాయి. కోమాకి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది, డ్రౌసీనెస్ ఉంటుంది, ఏదో ఇంజూరియన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, అన్కాన్షియస్నెస్ వస్తాయి. లాంగ్ టర్మ్లో టోటల్గా ఇంటర్వెన్స్ అయిపోతుంది. అది లేకపోతే ఉండలేదు, రెస్ట్లెస్ ఉంటారు. దానికోసం ఏదైనా చేస్తారు. ఈ విడ్రాయల్ ఏంటంటే ఎడిక్షన్ సెంటర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు చాలా కష్టం ఉంటుంది. ఒకసారి ఎడిక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వాపస్ తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. చాలా ఎఫర్ట్ చేస్తే కానీ మళ్ళీ చాలా విడ్రాయల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి ఆ బ్లడ్ అలవాటు పడిన తర్వాత మళ్ళీ బంద్ చేసినప్పుడు మెల్లమెల్ల డోస్ తగ్గిస్తూ ఈ అబ్జర్వేషన్ ఉండి మళ్ళీ మామూలు నుంచి చేయాలి. తర్వాత ఫ్రెండ్స్ నుంచి దొరకకపోతారు. అప్పటి వరకు అందరితో కలిసి నవ్వుతూ మాట్లాడడం నుంచి ఈ డిపెండెన్సీ వల్ల కనిపించకపోవడం, ఫ్రెండ్స్తోని ఎవరు నమ్మకం వ్యక్తిని క్రెడిబిలిటీ పోతుంది. పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్, మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు ఈ డ్రగ్స్ అలవాటు పెట్టి వైఫ్తో రెగ్యులర్గా క్వారంటైన్లో గొడవలు చేసుకోవడం, రిలేషన్షిప్స్ పాడవడం. చాలామంది స్టడీస్ డిస్టర్బ్ అయ్యే చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి. చాలామంది మంచి ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ కొట్టి తల్లిదండ్రులు ఎంతో హోప్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఈ మధ్యలో మీడియాలో ఎవరో చెప్పడం, అదే గాంజా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, మెమొరీ పెరుగుతుంది అని చెప్పడం వల్ల తెలుగులో అడిక్ట్ అయిపోయి దాంట్లో ఎంతోమంది మెడిసిన్ కూడా కంప్లీట్ చేయక, ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయక, బ్యాక్లాగ్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ సొసైటీ కానీ కట్టి రావడం, వాళ్ళ ఇండివిజువల్ కూడా మొత్తం నష్టపోవడం చాలా ఉన్నారు.
కెరీర్ పోయింది, ఫ్యామిలీస్ పోతాయి, ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ పెరుగుతుంది, ఎక్కడికి డిప్రెషన్ అండ్ సోషల్ టెండెన్సీస్ అనేవి. ఇది ఇంపాక్ట్ ఇంత ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాం. ఇది మళ్ళీ ఒకటి ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్. హై అమౌంట్ ఒక్కొక్కటి మనకి డ్రగ్ బయట దొరకాలంటే చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది, ఈజీగా దొరకదు. దానికోసం చాలామంది నా దగ్గర చూసుకుంటారు కౌన్సిలింగ్ కోసం. చాలామంది తల్లిదండ్రులు చెప్తూ ఉంటారు, మా అబ్బాయి గాంజా తాగుతున్నాడు సార్, ఆయన టెరెస్కి తాగుతున్నాడు, సిగరెట్లో పెట్టుకుని నేను బాత్రూంలో రాసి పెడుతున్నాడు ఇంకా అని చెప్పేసి చాలామంది వచ్చి బాధపడుతూ ఉంటారు. చివరికి ఎట్లయిపోతారంటే వాళ్ళు ఎన్ని వైలెన్స్ చేయడానికి కూడా ముందుకు వైలెన్స్ చేయడము, లేదా తల్లిదండ్రులకు కొట్టడము, వైలెన్స్ చేయడము, డబ్బుల కోసం డిమాండ్ చేయడము, ఇలాంటి అన్ని సందర్భాల్లో చూసాము. వన్స్ ఇది ఇంపాక్ట్ అయిపోతే టోటల్గా ఇంపాక్ట్ అయిపోతుంది. తర్వాత వాళ్ళ ఆటోమేటిక్ ఏమైపోతుంది, దొరకడానికి ఏం చేస్తారు, చాలామంది బయటకు వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిమ్లా పోయి అక్కడ దొరుకుతుందని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఫ్రెండ్స్ తీసుకొని గోవాకి వెళ్ళి పరిచయం చేసుకొని పట్టుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవన్నీ జరుగుతాయి. లీగల్ ఇంపాక్ట్ ఇది ఒకసారి మనకి కన్జ్యూమ్ చేసి దొరికినా కూడా నేరం, కన్జ్యూమ్ చేసి దొరికినా కూడా కేసు రిజిస్టర్ అవుతుంది. దాంట్లో పాస్పోర్ట్ రాదు, చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. జాబ్స్ ఏదైనా వచ్చినా కూడా జాబ్స్కి వెరిఫికేషన్ కూడా ఈ కేసు ఉంది నార్కోటిక్ అంటే వాళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకవేళ సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే 20 years వరకు పనిష్మెంట్ ఉంది. ఇవన్నీ ఉంది. తర్వాత కొంతమంది గాంజా తాగి రోడ్ యాక్సిడెంట్ చేస్తే కూడా దాన్ని సీరియస్ ఆఫెన్స్గా తీసుకున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే గత 10 సంవత్సరాలుగా నేను కూడా చాలా గ్యాంగ్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో చాలా మందిని ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఫ్యామిలీస్తో ఎవరైతే అడిక్షన్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంటరాక్ట్ అయింది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయినాం. ఇది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. అది ఫ్యామిలీ అడిక్ట్ అయిపోతే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ తీసుకుంటారు. అందరూ ఎవరైనా కన్సంప్షన్ చేసి దొరికినా కూడా ఇది అఫెక్ట్స్ అండి. నేను 1 year వరకు జైలుకి పోయే ఛాన్స్ ఉంది. మీరు అమ్మినా కొనకపోయినా మీ దగ్గర పోలీసు వాళ్ళు ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తే గాంజా దొరికినా లేకపోతే ఇంకేదైనా దొరికితే అది నేరం 1 year వరకు పనిష్మెంట్ ఉంది. అట్లనే సేల్ చేసిన, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన దాని ఇల్లీగల్గా ఉంటే 20 years వరకు మ్యాక్సిమం పనిష్మెంట్ ఉంది. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చాలా పెరిగింది. చాలా మంది వైఫ్స్ వచ్చేసి మా హస్బెండ్ పబ్కి వెళ్తున్నాడు, లేకపోతే ఇంకో యాక్టివిటీ ఉంది. దీనివల్ల ఏమైందంటే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు. ఈ రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కూడా చాలా మంది డ్రగ్ అడిక్ట్ ఉండి ఏదో డ్రగ్స్ తీసుకొని గాంజా తీసుకొని దీనివల్ల కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్ అవుతున్నాయి. ఈ చాలా మంది అఫెన్సెస్ చేయడం అంటే డబ్బుల కోసం అఫెన్సెస్ చేయడం, డబ్బు దొరకకపోవడం, ఈ నేరాలు చేయడం స్టార్ట్ అయిపోవడం, దానికోసం ఎక్కడ దొంగతనం చేయడం, రాబరీ చేయడం, లేకపోతే ఎవరితో సెల్ ఫోన్ దొంగతనం చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ చూసాం. ఇలాంటివన్నీ ఉండేవన్నీ మన క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఒకసారి కూడా ఉంటే చేయకపోవడం, దాంతో మొత్తం కెరీర్ అంతా కూడా నష్టపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది లీగల్ ఇంపాక్ట్. ఇది అందరూ కూడా మనం ఎందుకు అంటే దీని ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు, అమ్మాయిలు తక్కువ అమ్మాయిలు మీ ఇంట్లో ఈ విషయాలు తెలియదు. మీ తమ్ముడు, మీ అన్నలో ఎవరైనా ఉంది మీకు తెలుసుకుంటుంది. ఏదైనా ఇంట్లో బిహేవియర్లో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా బయటకు వెళ్ళడము, లేకపోతే డబ్బులు చేయడము, లేకపోతే ఎక్కువ టైం ఒంటరిగా స్పెండ్ చేస్తున్నాడు, లేకపోతే రూట్లు రెగ్యులర్గా అలా కన్వర్ట్ చేసుకుని ఉంటాడు, బయట ఎవరితో మాట్లాడుకోవడానికి మీరు సస్పెక్ట్ చేయాలి. ఇలాంటి ఏదైనా డ్రగ్ అనేది మనం ఇమీడియట్గా జరుగుతే మీరు ఇమీడియట్గా అండ్ నార్కోటిక్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫుడ్ ఫ్రీ అప్లై చేశారు. దానికి మీరు ఇమీడియట్గా ఇంటిమేట్ చేస్తే దాని ప్రకారం వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటారు. మీ అందరికీ చెప్పండి. అంటే నేను చెప్పినట్టు నేను చాలా మంది ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే సార్ నేను చాలా బాగుంటుంది సార్, ఇది క్యాన్సర్ తగ్గిస్తుంది సార్, తర్వాత దీనివల్ల మూవ్ పెరుగుతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది, చాలా ఎనర్జెటిక్ ఉంటుంది, ఇది చాలా మంచి సార్ అనేది మేము ఇంటరాక్ట్ చేస్తే మాకు పాజిటివ్ చెప్పేవాళ్ళు.
డ్రగ్ గురించి. మేము నెగిటివ్ చెప్తే వాళ్ళు పాజిటివ్ చెప్పేది. ఎందుకంటే టూ మచ్ మెటీరియల్ అవైలబుల్ దాంట్లో. కానీ ఇది ఏది కూడా సిస్టం కాదు. ఆ టెంపరీ వచ్చే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అలవాటు పడిపోయి చాలా సఫర్ అయిపోయి లైఫ్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. కాబట్టి అందరికీ ఒకటే నిజామాబాద్ ఇది అందరికీ రిలీజ్ చేయండి. ఏదైతే మనకు ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ కావాలో మంచి యాక్టివిటీస్ చేయండి, సోషల్ సర్వీస్ చేయండి, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి, యోగా చేయండి, మంచి బుక్స్ చదవండి, మంచి ఫుడ్ తినండి. బట్ డోంట్ గో ఫర్ డ్రగ్స్. టెంపరీ వస్తుందని చెప్పేసి మీరు సిగరెట్ తాగడం స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ పర్వాలేదు తీసుకోవాలి అన్నట్టు స్టార్ట్ అవుతుంది. మెల్లమెల్లగా బీర్కి వస్తుంది, తర్వాత వైన్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత మీకు ఈ డ్రగ్స్ తెలిసింది. కాబట్టి ఎనీ అడిక్షన్ వన్స్ ఒకసారి అలవాటు అయిన తర్వాత మన మైండ్లో రిపీటెడ్గా చేయకుండా ఉండదు. కాబట్టి అడిక్షన్ జోలికి వెళ్ళండి, యాక్టివిటీ జోలికి వెళ్ళండి, మంచి ఫిట్నెస్ సంపాదించండి, మంచి పౌరుడిగా మీరందరూ ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కాలేజ్ సురేష్ సార్, మన టౌన్ డిఎస్పీ వెంకటరెడ్డి సార్, అదేవిధంగా కొన్ని పోలీస్ అధికారులు, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఏది శృతి అంతా గౌరవం జనరల్గా మనకు స్టూడెంట్ ఏజ్లో మాకు కూడా అదే అనిపించింది. ఎందుకంటే మీరు అది చదువుకొని ఇంటికి వచ్చినాం, అంతా వచ్చినాం, ఈ మాదిరి చదువుకున్నాక ఇంటికి వచ్చినాం, డైరెక్ట్ ఇంటికి వచ్చినాం, చదువుకున్నాక వచ్చినాం. కాబట్టి ఆ ఏజ్లో మనకు కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. ఏది ఇది చేత చదువుతే ఉద్యోగం వస్తుంది, లేకపోతే ఇది చేస్తే ఏమైతుంది, చదువు విషయంలో చదువుతే ఉద్యోగం వస్తుంది నిర్లిప్తత ఉంటుంది. మనం పట్టే చేయడం అడిక్ట్ అయినప్పుడు మనం కూడా సారి టేస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటా కోరిక పుడుతుంది. మానవుని మైండ్ అనేది ఏంటి, ఒక కోరికల సమూహం. కానీ ఆ కోరికల సమూహం ఏంటంటే మంచి కంటే చెడు వైపు ఎక్కువ పోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందుకని ఇప్పుడు మా వెంకటరెడ్డి సార్ చెప్పిండు, అసలు చెడు చెడు యొక్క ఎఫెక్ట్స్ మన బాడీ మీద, మన బ్రెయిన్ మీద ఏం పడతాయని చెప్పిండు. ఇప్పుడు నేను అదే మొదలైతే మీకు కోరుకుంటుంది కదా. అందుకని మనం వేరే చెప్తాం. ఏం చెప్తాం అంటే ఇప్పుడు మాది స్పెషల్గా యాంటీ నార్కోటిక్ బ్యూరో అని హైదరాబాద్ ఎవరో ఏర్పడింది. కరెక్ట్ 1 year అయింది. లాస్ట్ ఇయర్ జూన్లో ఏర్పడింది. మాకు సందీప్ శాంతిగా సార్ డైరెక్టర్ సార్ అన్నారు. అంటే మనం ఇక్కడ కూర్చోవడం కాదా బాబు, మనం కూర్చొని ఎవరో ఎడిక్ట్ అయినా వాడిని పట్టుకొని జైలు అయితే వాడి క్యారెక్టర్ అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనం స్కూల్ కాలేజీలు ఏదైతే టార్గెట్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది మీకు పట్టాలనుకోవడం తప్పలేదు. మనకు ఫస్ట్ జనరల్ పోలీసులు అంటే మీకంటే జనరల్ మన యూత్లో ఉన్నప్పుడు పోలీసులకు క్రేజ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సినిమా యాక్టర్లకు క్రేజ్ ఉంటుంది. మన 3 రోజుల కింద రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఉంది కదా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తమ్ముడిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అట్లా చెప్తాను. ఏదో చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఈ 15 రోజుల్లో మనం 107 కేసులు వేసి 297 మందిని అరెస్ట్ చేసి 735 కేజీలు గంటలు కట్టుకోవడం జరిగింది. 735 కేజీలు గ్రాములు కాదు. అదేవిధంగా ఇంకా మిగతా ఆశీస్ ఆయిల్ అది ఇప్పుడు మొన్న దగ్గర పడుతున్నాయి. 30 అనేది అది వెరీ కాస్ట్లీ. అది మొత్తం ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి దిగుమతి అవుతుంది. అది సిటీలో ఉంటుంది, మన పల్లెటూరులో లేదు. మెయిన్గా గాంధారా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. మనకు ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మన కౌంటర్ పార్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత విశాఖపట్నం నుంచి ఒరిస్సా నుంచి మనకి ఎక్కువ వస్తుంది. అక్కడ కూడా వాళ్ళు కూడా స్ట్రీమ్లైన్ ట్యాక్స్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా మనం డ్రగ్ ఫ్రీ తెలంగాణ చేస్తాం. అదొకటి ఏంటని చెప్పుకున్నాం. దానికి మన గుడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటనే చెప్పుకోవాలి. చెప్పుకునే ఒక చిన్న కవిత చెప్తుంది. ఏం కవిత అంటే, చెట్టుకుంటే బొమ్మల, తెచ్చి చెప్తే బొమ్మల, కొలిసి మొక్కితే అమ్మల. అదే ఒక సామాన్యమైన వ్యక్తి కానీ ఒక సామాన్యమైన వస్తువు కానీ అసామాన్యంగా మనం కొలిసే విధంగా ఏ విధంగా తయారైంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఉదాహరణ మనం స్టూడెంట్స్కి అప్లై చేస్తున్నాం. నేను గ్రామాల నుంచి వచ్చినాక, నేను నల్గొండ నుంచి వచ్చిన, మా తల్లిదండ్రులు కూడా వ్యవసాయం చేసుకున్నాను. అంటే మనం 90% మనం గ్రామాల నుంచి వస్తాం. వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెట్టుకున్న బొమ్మలం దాన్ని ఇక్కడ ఈ కాలేజీలోనే ఒక విద్యాలయంలో ఏం చేస్తారు, మనకు విద్యావంతులు తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ తీర్చిదిద్దే క్రమంలో మనం కరెక్ట్గా పోతే మనం నెక్స్ట్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు మనం నమస్తే పెట్టండి. మీరు అందరూ పోలీసు నమస్తే పోలీసు ఇప్పుడు ఈ ప్రిన్సిపల్కి
విధంగా అంటే ఒక విఐపి స్టేజ్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు ఒక చెప్పుకున్నారు, ఒక పల్లెటూరు ఉన్నారు, తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో మిమ్మల్ని డిజైన్ చేస్తారు. డిజైన్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం కావాలి? ఏదో ఒకటి సంథింగ్ వాట్ యూ డిజైన్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ ఇట్. అవునా కాదా? ఇప్పుడు మీకు ఏం డిజైన్ ఉంది? ఒక పాలిటెక్నిక్ చేస్తే ఏం డిజైన్ ఉంటుంది? నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ చదవాలని, లేకుంటే జాబ్ చేయాలని. జాబ్ ఏం చేయాలి? 2 things. ఒకటి మన తల్లిదండ్రులు సాటిస్ఫై చేయడానికి, రెండోది మనం జీవితంలో హ్యాపీగా బతకడానికి. మా పిల్లలకు అదే చెప్తూ మీకు అదే చెప్తున్నాను. దానికి ఏం చేయాలి? మనం వర్తమానంలో కష్టపడితే భవిష్యత్తులో కష్టపడతాం, సుఖపడతాం. మీరు ఒక స్మైల్లో పెట్టుకోండి. వర్తమానంలో కష్టపడితే భవిష్యత్తులో 5 years. ఈ 4 years కష్టపడితే నాకు 55 ఏళ్ళు. నేను ఎప్పుడు ఒక డిగ్రీలో కూడా ఏమంటున్నా ఒక పీజీ ఎప్పుడు 4 years అంతే. 4 years వరకు నాకు ఈ సర్వీస్ 30 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నాను. అందరూ నమస్తే పెట్టి రవి చేస్తారు. మళ్ళీ నేను రిటైర్ అయిన 20 ఏళ్ళు బతికినాను. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా నాకు లైఫ్ అనేది హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఉంటుందా ఉండదా? మరి మీరు కూడా జీవితం అంతా హ్యాపీగా ఉంటారు, 3 ఏళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. అది మీరు ప్రతి రోజు ప్రశ్నించుకోవాలి. మన జీవితం అంతా హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా. ఈ 3 సంవత్సరాలు మొత్తం ఇవ్వలే ఉంటాయి. నేను ఇక్కడ రూరల్ సిఏ చేసినా, ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సిఏ చేసినా, ఇక్కడ స్పెషల్ బ్రాంచ్ సిఏ చేసినా, ఇక్కడ ప్రతి పుట్ట ప్రతి చెట్టు మనకు తెలుసు. ఈ కాలేజీ కానీ ఎక్కడ తిరిగితే మన లైఫ్ గత తర్వాత 40 సంవత్సరాలు మనిషి ఎన్నో పోతారు. ఇప్పుడు మనం లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటారు. ఎకనామిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎకనామిక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎకనామిక్స్ లో లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటుంది. అంటే మనిషి 67 ఏళ్ళు 77 ఏళ్ళు పోతారు. అంటే యావరేజ్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు జపాన్ 87 ఏళ్ళు పోతారు మనిషి, 87 years. ఇప్పుడు మన దగ్గర 70, 68, 70 వచ్చిన 70 years పోతారు. 70 years బతకాలంటే మనకు పునాది బిల్డింగ్ పడింది. ఈ 5 కట్టాలంటే పునాది కట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు చదువు అనేది పునాది కాబట్టి మీరు అవన్నీ మర్చిపోయి చదువుకు అయ్యాన్ని ప్రయత్నించి మీరు అవన్నీ పని చేసుకొని మన ఎవరు మీరు అక్కడ ఉన్నప్పుడు సామాన్యులు అసామాన్యులు ఎక్కడైతే ఉంటారు? సామాన్యులు. మేము కూడా 90s లో సామాన్యులు. ఇప్పుడు మేము కరెక్ట్గా అసామాన్యులు. మీరేం కావాలి? ఇప్పుడు సామాన్యుల నుంచి అసామాన్యులు కావాలి. ఎందుకు కావాలి? ఒకటి మీ తల్లిదండ్రులకి తృప్తిపరచడం కోసం, అంతకంటే 100 రెట్లు ఎక్కువ మీరు మీ జీవితంలో స్థిరపడడం కోసం. ఇప్పుడు నా పేరేం పేరు? సోమనాథం. ఇప్పుడు సోమనాథం అనేది తెలంగాణ మొత్తం తెలుస్తుంది. రేపు సంగతి నన్ను ఇండియా మొత్తం కూడా తెలుస్తుంది. అంతేనే కదా? ఎందుకు వచ్చింది అది? మనం ఈ స్థాయికి వచ్చినా కాబట్టి వచ్చింది. అందుకని మీరు కూడా ఈ స్థాయి తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మీరు డ్రగ్స్ వాడాలా? బాబు లాస్ట్ మీరు కూడా మీ స్టేజ్ మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? డ్రగ్స్ వాడాలా? గట్టిగా చెప్పండి. డ్రగ్స్ వాడాలా? డ్రగ్స్ వాడదు. మనము చదువుకోవాలి. చదువుకుంటారా? గట్టిగా చెప్పండి. ఏ బాబు లాస్ట్ చదువుకుంటారా? ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన కాలేజీ యజమాన్యానికి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ మా యొక్క సందేశం ఇన్నందుకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. మీరు ఈ సామాన్యుల నుంచి అసామాన్యులు ఎదిగి ఇంకా కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ లేకపోతే ఇక్కడ పెద్ద ఏదో ఒకటి ఒక స్టేజ్కి వస్తారని అందరికీ కోరుకుంటూ నా యొక్క ఆశీస్సులు కూడా మీకు ఉంటాయని చెప్తూ నేను కూడా అందరూ అదే చెప్పిన వర్తమానంలో కష్టపడితే భవిష్యత్తులో సుఖపడతారని చెప్పిన. మా వాడు ఇప్పుడు 4 ఏళ్ళు అయితే గెలిచిన ఆఫీసర్ అయితే మంచిగా జాబ్ చేస్తుంది. మీరు కూడా పిల్లలు 200 మంది వచ్చారు కదా, అందరూ కూడా మంచిగా జాబ్ చేయాలని, అదేవిధంగా ఈ విద్యావస్థను తీర్చిదిద్దాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్ అని చెప్పేసి మన నిజామాబాద్లో సెప్టెంబర్ 2023లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. అయితే యాక్చువల్గా సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏంటి? సైబర్ క్రైమ్ అంటే ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, అది కంప్యూటర్ సిస్టమే కావచ్చు, మొబైల్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేస్తూ చట్ట విరుద్ధ పనులు చేయడం, దాన్ని సైబర్ క్రైమ్ అంటారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్కి ఒక 5 minutes టైం అయింది, ఒక 1 అవుతుంది.
అఫోర్డెడ్ డ్రగ్స్ మన గవర్నమెంట్ సీఎం గారు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే సెకండ్ సైబర్ క్రైమ్ ఇచ్చారు. ఇది అందరికీ కూడా అవసరం వినాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 200 మంది బయట ఉన్నటువంటి ఇంకో 600 మందికి చెప్తే ఈ మెసేజ్ వైరల్ అయితే అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. మెయిన్గా ఈ సైబర్ క్రైమ్ అనేది 2 రకాలు, ఫైనాన్షియల్, నాన్ ఫైనాన్షియల్. ఫైనాన్షియల్ అంటే మనీకి సంబంధించింది. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని అపోజిట్ వ్యక్తి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉంటారో దొంగలించి మన అమౌంట్ని వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వేసుకోవడం. నాన్ ఫైనాన్షియల్ అంటే సెక్టార్షన్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ హరాస్మెంట్ కావచ్చు, బ్లాక్ మెయిలింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నాన్ ఫైనాన్షియల్ వస్తుంది. మెయిన్గా మా సీసీపీఎస్ వాళ్ళు ఈ ఫైనాన్షియల్ మాత్రమే ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు మేము 42 అంటే ఈ ఏప్రిల్ 2 నుంచి ఇప్పటి వరకు 12 ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మేము 1 CR వరకు 1 కోటి వరకు రికవర్ చేసినాము. అదేవిధంగా ఈ సైబర్ క్రైమ్లో కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ ఎట్లా చెప్తారంటే ఫస్ట్ టైం మెయిన్గా మనకు జరిగేది ఏంటంటే జాబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే సిమ్ షాపింగ్. మూడోది లోన్ యాప్. చాలా మటుకు లోన్ యాప్స్ వస్తున్నాయి కదా, లోన్ యాప్స్ మీ వాట్సాప్కే కానీ మీ వాట్సాప్ మెసేజ్కే కానీ లోన్ యాప్స్ అప్లికేషన్ ఇస్తారు. దాని లింక్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు వేరే వాట్సాప్ ఇన్వెస్ట్ మన తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ లేకపోతే టెలిగ్రామ్ కానీ మనకి డైవర్ట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ఏపీకేఫైస్, ఈ మధ్య ఏపీకేఫైస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. మీ మొబైల్ వాట్సాప్ మొబైల్కి హాట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే రైతు రుణమాఫీ సంబంధించి రీసెంట్గా ప్రతి ఒక్కరికి స్మార్ట్ మొబైల్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏపీకేఫైస్ వస్తున్నాయి. ఆ ఏపీకేఫైస్ ఒక్కసారి మనం క్లిక్ చేస్తే దానివల్ల మనకు మా డాటా అంతా కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ మొబైల్కి వెళ్ళిపోయి మనం ఏది ఆపరేట్ చేసినా వాళ్ళు చేసుకుంటుంది. మనం ఆపరేట్ చేయకుండా సరే వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తుంటారు. ఈ విధంగా ఏపీకేఫైస్ అనేటువంటి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా సిమ్ కార్డ్ షాప్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రొజెక్టర్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఒక 5 minutes టైం ఇస్తే దానివల్ల మీకు అర్థమవుతుంది ఇంత నష్టం జరుగుతుందా మన గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి. అసలు ఈ మోసం ఎట్లా జరుగుతుంది, ఆ మోసాన్ని మోసపోకుండా మనం ఏం చేయాలని చెప్పేసి డూస్ అండ్ డోంట్స్ అని చెప్పేసి కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. జాగ్రత్తగా డబ్బులు పంపిస్తారా, వాడు హాస్పిటల్లో ఉన్నట్టు ఈ ఫోటోలు పెడతారు. ఈ మధ్య రీసెంట్గా అవుతుంది, ఇస్తారా? ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఫేస్బుక్లో ప్రైవేట్ సెట్టింగ్స్ ఎట్లా మార్చుకోవాలి తెలుసా? ఐడియా ఉందా? ఫేస్బుక్లో ప్రైవేట్ సెట్టింగ్స్ పైన 3 చుక్కలు ఉంటే దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రైవేట్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్ ఎవరికి కనపడకుండా పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ అది. తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎవరికి కనపడకుండా అది ఆఫ్ చేసుకోవాలి. వాట్సాప్లో నేను డిగ్రీలు పెడతాను కదా, డిగ్రీలు పెడతారు, అది మీ దగ్గర ఉండడానికి గ్యారెంటీ లేదు. ఒకసారి ఇక్కడ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ కదా, రికార్డ్ చేస్తారని ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఎక్కువగా ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ వాట్సాప్లోనూ డిగ్రీలు పెడతారు కదా, వాటి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కానీ ఆ వేరే ఫోటోస్ తీసుకోవడం వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువగా బాయ్స్, నేను కూడా చెప్తున్నాను, ఆడవాళ్ళ కన్నా దీంట్లో ఎక్కువగా బాధపడేది బాయ్స్. ఎట్లా అంటే మీరు చేసుకుంటారు, ఏదో తెలిసి తెలియకుండా ఫోటోస్ పెట్టేసుకుంటారు, ఈ ఫోటోస్ ఆ ఫోటోస్ పెట్టుకుంటారు. లోన్ యాప్స్ అని చెప్పేసి దాంట్లో ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు కాంటాక్ట్స్ అనేది తీసుకుంటాడు. ఫస్ట్ లోన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక 60 పైన యాప్స్ని లోన్ యాప్స్ని ఇది చేసి మొత్తం బ్యాన్ చేసింది. అయినా అది ఇవాళ బ్యాన్ చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ తయారు చేసి పెట్టేస్తారు. చైనా యాప్స్ చాలా ఉంటాయి. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం వాడతారు కాబట్టి అది ఎక్కడెక్కడ ఎవరన్నా దాంట్లో యాప్ పెట్టచ్చు, యాప్ ఇది చేయొచ్చు అనమాట. దీనికి సంబంధించి ఒక ఇది చిన్న ఆండ్రాయిడ్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఐడియా ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో చేసుకుంటారు. యాప్
కాంటాక్ట్స్ వెళ్తాయి. కాంటాక్ట్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వాడు ఏం చేస్తాడంటే మీకు ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడంటే లోన్ మీకు 5,000 ఇస్తాడు. వాడు 10,000 అని చెప్పి 5,000 ఇస్తాడు. ఒక వారం లోపల 5,000 చేయించుకుంటాడు. ఇంకా నీకు కట్టరు, సరిగ్గా మనీ వేయలేవు, నువ్వు సరిగా మనీ వేయలేవు, ఈ యాప్ వేయాలి ఇక్కడ వేయాలని చెప్పేసి ఒక నెంబర్ ఇస్తాడు, QR కోడ్ ఇస్తాడు. QR కోడ్ వేయించుకుంటాడు. వేయించుకొని నువ్వు లోన్ యాప్లో కట్టలేవు, బయట కట్టవు, వేరే దాంట్లో కట్టలేదు సదాయిస్తాడు. సదాయించిన తర్వాత మీరు కట్టలు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కట్టేసిన ఆల్రెడీ 5,000 తీసుకున్న 10,000 ఏంటంటే కొన్ని కాంటాక్ట్స్ అనేది నా దగ్గర ఉంటాయి, రిమోట్ మార్కెట్ చేస్తారని చెప్పి ఆయన ఒక్క తలగా ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో ఆయన ఒక్క తలగా ఫస్ట్ సెల్ఫీ తీసుకొని ఉంటేనే మనకి లోన్ తీస్తారన్నమాట. ఆ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళ సెల్ఫీ తీసుకున్నారు ఏదైతే ఉందో అది కూడా మార్పు చేసి ఏం చేస్తారంటే ఇంకా పేరు బాడీ లోన్ బాడీ ఉంటుంది, వేరే పక్కన వేరే లోన్ బాడీస్ ఉంటారు, వీళ్ళకు ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఉంటారు, లేకపోతే బయట వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, వీడియోస్లో ఉన్న ఫోటోస్ అన్ని తీసి కట్ చేసి పెడతారు. మాకు కంప్లీట్గా నూడ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి, నూడ్ బాడీ ఫోటోస్ ఉంటాయి. అవి ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ పంపిస్తాను చెప్తాడు. మీ ఫ్రెండ్స్ పంపిస్తాను చెప్పేసి కొంతమందికి ఒకరికి ఇద్దరు పంపిస్తాను. నువ్వు ఎప్పుడైతే వాడు మాట వింటున్నావు వాడి మొత్తం అని చెప్పేసి ఒక గురించి మాట్లాడి రాకుండా ఒక బాబు అర్థం చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ కంటెస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఒక ఆయన ఉంటాయి, కంటెస్ట్ ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ క్యాంపెయిన్ కూడా అతను ఆత్మహత్య చేస్తున్నాడు. ఏంటంటే ఇంకా చిన్న చిన్న విషయాలకి పెద్ద చేసుకుంటారు. కానీ అది మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎక్కడ భయపడతాం, మన వాళ్ళకి తెలుస్తుందేమో భయపడతాం. అవునా కదా, మనమే ముందు మన వాళ్ళకి తెలియకుండా మనమే చెప్పేసి మన వాళ్ళకి నా ఫోన్ హ్యాక్ అయ్యి, నా కాంటాక్ట్స్ హ్యాక్ అయ్యి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరైనా ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ పెట్టే నమ్మకండి, దయచేసి రిపోర్ట్ చేసి నాకు చేయడానికి మీరే చెప్పాలి. మీరు చెప్పాలి, మీరు ఆడవాళ్ళు కాబట్టి మీ డాడీస్ కానీ మీ బ్రదర్స్ కానీ ఎవరైనా ఫొటోస్ వస్తే వాళ్ళకి కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, రిపోర్ట్ చేసి క్లాసిఫై చేయాలి. డాడీ ఏదైనా తీసుకున్నాం మీరు కొంచెం మీ ఇంట్లో వాళ్ళని మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఉండాలి. వాళ్ళు భయపడేది వాళ్ళ ఆత్మహత్య చేసుకునేది మీ భయపడి కొంచెం ఉంటుంది, వాళ్ళ బరువు ఉద్దేశంతో ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు. అర్థమైనా బాయ్స్ లోన్ దగ్గర ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి కరెక్ట్ సమాధానం పెట్టా చేస్తాం, డెసిడెంట్ చేస్తామని చెప్తాను. తర్వాత ఈమెయిల్స్ అంటే ఈమెయిల్స్ మా దగ్గర ప్రైవసీ పాలసీస్ ఉంటాయి, మేము చూడమంటాం. అంటే మీ దగ్గర ఉంటుందా లేదంటే ఉంటుంది అని చెప్పండి. ఇలాంటి చాలా చెప్పండి అనమాట. అంటే గూగుల్ దగ్గర మన డేటా అంతా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ మీరు చేంజ్ వెరిఫికేషన్ పెట్టుకోవాలి, కంపల్సరీగా లాస్ట్ పెట్టుకోవాలి, యాంటీవైరస్ పక్కా వాడాలి. ఓకేనా, మీ డేటా ఎక్కడెక్కడ మీరు చూడదలుచుకున్నారా, మీ డేటా ఎక్కడ ఉందో చూడదలుచుకున్నారా, ఏ యాప్లో ఉందో చూడదలుచుకున్నారా. ఒక యాప్ ఎక్కడ రాసుకోండి, మైండ్ యాప్ అని చెప్పి స్టార్ట్ అయ్యేదాన్ని మైండ్ యాప్ మైండ్ యాప్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో చూస్తే మీరు ఎన్ని సైట్లు ఉన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని సైట్లు చూసారో అన్ని సైట్లలో డేటా కనపడుతుంది. అర్థమైందా, మైండ్ యాప్ మైండ్ అనేది బ్రౌజర్, అది బ్రౌజర్లో ఇదనమాట. మైండ్ యాప్ అంటే యాప్ కాదు, యాప్ కాదు, మైండ్ యాప్ అని ఉంటుంది, యాప్ కాదు, బ్రౌజర్లో చూడాలి. సో వచ్చిన ప్రతి లింక్ పంపుతారు కదా, ఆ వచ్చిన లింక్ ప్రతిదీ ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలి, మీ ఫోటోస్ ఎక్కడన్నా ఆన్లైన్లో ఎట్లా డిలీట్ చేయించుకోవాలి ఐడియా ఉందా. ఆన్లైన్లో మీ ఫోటోస్ ఎక్కడన్నా ఉంటే ఎట్లా డిలీట్ చేయించుకోవాలి ఐడియా ఉందా. ఒకసారి ఏదైనా సైబర్ ఎట్లా కంప్లీట్ చేస్తారు మనం, లేకపోతే 193. ఓకే, ఈ రెండు విధాలుగా సైబర్ కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ ఈ ఫొటోస్ వీడియోస్ ఉంటే ఎట్లా క్లిక్ చేయించుకున్నారు, ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఎట్లా తీయించుకోవాలి. ఏదైనా సైట్ అంటే ఈ మధ్య ఏ చిన్న వీడియో బయటకు వెళ్ళినా ఎవరు ఏం చేస్తారంటే ఏదో ఒక సైట్లో పడేస్తున్నారు వీడియో. ఎవరైనా సరే సైబర్ స్వచ్ఛత అనేది పాటించాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఎటువంటి మనకు సంబంధించిన కనీసం మనం వీడియో కాల్ మాట్లాడేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ కూడా మాట్లాడకూడదు, దయచేసి ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఇట్లా పెట్టుకుని మాట్లాడాలా, డైరెక్ట్గా మాట్లాడాలి. ఇక్కడ పెట్టుకునే కొంచెం అసహ్యంగా ఉండదు, అది అర్థం చేసుకోండి. ప్రతి చిన్న విషయాలు కూడా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అయితే స్టాప్ రాసుకోండి. ఆడవాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా ఆడవాళ్ళకు స్టాప్ NCII.org, స్టాప్ NCII.org. ఆడవాళ్ళ కోసం ఎక్కడైనా సరే ఆన్లైన్లో వీడియోస్ కనుక ఫోటోస్ కనుక పెడితే దాన్ని
డిలీట్ చేయించుకోవడానికి దాంట్లో ఒక క్రియేట్ చేయాలి. stopncii.org 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 ఓకే అర్థమైందా? ఇంకోటి వాట్సాప్ కానీ ఫోటోస్ కానీ ఏదైనా పంపించాలని వాట్సాప్ నెంబర్ కానీ మామూలు నెంబర్ కానీ ఎస్ఎంఎస్ నెంబర్స్ ఎట్లా బ్లాక్ చేయాలి? వాట్సాప్లో వచ్చేది ఏదైనా సరే వాట్సాప్లో వచ్చేదానికి రిపోర్ట్ చేయాలి, బ్లాక్ చేయాలి. సపరేట్ రిపోర్ట్ చేయడానికి ఒక సైట్ ఉంది. సపరేట్గా రిపోర్ట్ చేయడానికి ఒక సైట్ ఉంది. ఐడియా ఉందా? వాట్సాప్ నెంబర్ కానీ ఫోన్ నెంబర్ కానీ మామూలు మెసేజెస్ కానీ వాట్సాప్ మెసేజెస్ కానీ వీడియో కాల్స్ కానీ వస్తే రిపోర్ట్ చేయడానికి ఒకటి ఉంది. ఏమైనా ఐడియా ఉందా? రాసుకోండి. sancharsati.gov.in 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 దాంట్లో చెక్స్ అని ఉంటుంది. దాంట్లో చెక్స్ sancharsati.gov.in అని ఉంటుంది. దాంట్లో చెక్స్ అని ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. జాగ్రత్తగా ఇమేజ్ చేసుకొని మీరు భయపడదు. ఫస్ట్ కాల్ వచ్చినా మెసేజ్ వచ్చినా దాని గురించి భయపడదు. మీరు ఎవరికైతే రెస్పాన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళు మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళకి టైం ఇచ్చినట్టు వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసినట్టు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాల్ కానీ మెసేజ్ కానీ వీడియోస్ కానీ వస్తే ఎప్పటికే రిపోర్ట్ చేసి బ్లాక్ చేయాలి. ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్ ఒకటి, రీడ్ రిసిప్ట్స్ ఒకటి ఆఫ్ పెట్టుకోవాలి. వాట్సాప్ రీడ్ రిసిప్ట్ ఐడియా ఉందా? మీకు మెయిల్ ఏదైనా మెయిల్ వస్తే ట్రాకింగ్ ఐడియా దాని వచ్చేసి ఇప్పుడు వాట్సాప్లో మెసేజ్ వస్తే ట్రాకింగ్ చేస్తారు. అంటే 2 బ్లూ టిక్లు పడితే ఐడియా ఉందా? ఐడియా కదా ట్రాకింగ్. మీకు వచ్చిన మెసేజ్కి 2 బ్లూ టిక్లు అయితే పడతా లేదా అంటే ఎందుకో చూసినట్టే లేదు. మీరు ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టినా మీరు చూసినా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు బ్లూ టిక్లు పడతా లేదా అదనమాట. ఆ ట్రాకింగ్ని ఆపేసారు. బ్లూ టిక్లు పడకూడదు, వైట్ టిక్లే ఉంటారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు చూసినట్టు తెలియకూడదు. వాట్సాప్లో ప్రైవసీలో సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి రీడ్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ పెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? అది అంటే మీరు మీ పంపించిన వాళ్ళు చూసుకుంటారు లేదు తెలియదు, మీకు తెలుస్తుంది, వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది. అలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తే వాళ్ళు చూస్తాడు. దాని నుంచి మిమ్మల్ని ట్రాప్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నేను మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై జరుగుతున్న పోరాటంలో క్రియాశీల భాగస్వామిని దుష్పరిమాణాల అవగాహన కలిగి ఉండి నాతో పాటు పడకుండా ఉండడానికి డ్రగ్స్ అమ్మకం కొనుగోలు చేసే జీవన శైలిని అనుసరిస్తానని